ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସୁସ୍ୱାଗତम। एपिसोड नंबर 298 द सीक्रेट नॉलेज पेज 68 रो आरंभ आमे आज आलोचना करिबा गुप्त भगवान आम चेतना भूमिर द्वारबंध तले निवास करुचंती। लाइन टी होचे या द सीक्रेट गॉड बेनीथ द थ्रेशोल्ड ड्वेल्स। कोडी खोजिबाकू जीवाकू पड़िबो नै, खोजिबार आवश्यकता नै। दुईटा लाइन नु आमे काली गुटे लाइन आलोचना करितले। प्रथम लाइन टी थिला एमिति फॉर द की इज हिड एंड केप्ट बाय द इनकन्सिएंट केप्ट। गत काली मध्ये म आपनको सही कथा कहितली जे चाबी हदि जाईची निश्चेतनार गर्भरे को निश्चेतना ताको लुचेई रखितंती। निश्चेतना केड़े बड़ विशाल सुपर कन्सिएंट जते जो भलिया निश्चेतना सही भलिया। निश्चेतनार आउ गोटे रूप कोन होउची, निश्चेतना होउची सुप्त अवस्था होई रहिची। तो ता भीतर को प्रवेश करबा चाबी खोजिबा ये सब दिन सपुनी एडवांस आज तो सुपर कन्सिएंट। तेणु आपण माने निश्चित भाव में पढ़ी सारा पर शुणी सारा पर तबे हम ना कहीं बेकार समय नष्ट करवा अଯଥା समय नष्ट कर आमे भगवान हवा तांकर ये जो मानव रूप से दिव्यतार परिणत हम। भगवान होचंदी चाबिकाठी। प्रथमे पुणी कहते चाबिटा लुचेक रखा जाइए इनकन्सिएंट रखिंट। इनकन्सिएंट हूँ कौन ना सुप्ति अवस्था। इनकन्सिएंट जेड़े बड़ सुपर कन्सिएंट सेड़े बड़। सुपर कन्सिएंट सुप्ति अवस्था हूँ इनकन्सिएंट। ये कथा शुणी सारा पर आपड़ कहे ना बेकार कहीं समय नष्ट करवा। कहीं टाइम इन्वेस्टमेंट करवा जमी तो जमी खुशी बासी बंचीचु आम आराम रे खाई पी कर ढोके खाई दंडे दी चलीचु। जार अत्यधिक दरकार अच्छी सी चाकरी जी कर तार बुली बुलिक भगवान को खोजुची पाऊँ न पाऊँ कही हेनी। आम जमी रोसे करूँ रोसे कर सारा बेलू देखला बेलू जब कौन मन करूँ तरकारीटा पोड़ी जाइए फपाड़ी कि रोसे कर कष्ट फपाड़ी कि जहाँ हो कुछ खाते आखि निश्वास बंद कर खाई दौरान। से भाया जीवन में जो माने संसार रे बसी संसार सार असार दीटा जिन ग्रहण कर हसी हसी ग्रहण कर हसुच्च के कांदुच्च तार भर चलवा बंद होनी। से भाया जो मैंने भगवान को खोजा आरंभ कर पाँच कि न पाँच किए जाने सी अनुभूति जना बा किसी लोक हजि जाऊँच अनेक लोक खोजुंट हजि जाऊँच किसी लोक को आप खोजी खोजी पाँच कारण तांकर जो एक्सपीरियंस से माने बाहर दुनिया आगे प्रकाश करुँच प्रवचन दौरान बुझे दौरान बा किसी लेखि लेखि दे जाऊँच सेठू आप जानते से जो चेतना जी बाट जाइए अनुमान करुँच ये किसी बाट जाइए। अधिकांश समय भीतर आपण भीतर कन्फ्यूज हो झड़ भी लगुच झगड़ा भी लगुच कहीं सी कही या तुम कौन कहल से अरे दी जन जाक ठीक झगड़ा लगे दरकार नहीं। तुम्हें भी ठीक सी भी ठीक ना कि कौन सत्यता को दीटा दी जन केमी ठीक तुम बुझीपारे ना कौन जी केउझर बाहरिक आसिक पानी कोईली पाखे बसला सी जहाँ देखला तापाई ठीक। जी हरिचंदनपुर बाट देख आसला सी जहाँ देखला ठीक डुबुरी देकर आसो दी जन जाक आसिक चंडीखोल पहुँचला पर्यंत जहाँ देखी भिन्न भिन्न उपाय चंडीखोल पर जहाँ देखिए सहीटा हूँ ठीक। ये दीटा रास्तार आसी दुई जन चेतना रास्ता अलग अलग चेतना अलग अलग। तेणु आपड़ कह दीटा सामान देखी एका रास्ता कौन से जो भाया पानी कोईली गले कौन से रास्ता से जाजपुर टाउन जाजपुर रोड देखिए गले कौन से जहाँ देखिए एपटे कौन सही रास्ता ये अलग रास्ता सी अलग रास्ता। जिते से चंडीखोल पाखे दुईटा रास्ता आसी मिल जाए तापर आप कटक पर्यटन जो रास्ता देखिए से रास्ता हुए तो सामान हो से पर्यटन जावाई तो रास्ता अलग अलग हम ना। आउ गोटे जिन देखुचे मन करूँ कटक पहुँची गले कटक पर्यटन जी एपटे गोटे एक्सपीरियंस आसला सेपटे गोटे एक्सपीरियंस आसला आसिक चंडीखोल पहुँचे चंडीखोल कटक पर्यटन गोटे सामान एक्सपीरियंस आसला।
ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାକୁ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଟକରେ ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସରିଯାଉଛି କି? ଆଉ ତାପରେ କଟକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସିଏ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଆ, ଆମେ କହୁଛୁ ନା ସିଏ ଠିକ। କଟକ ଟପି ସାରିଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଗଲେ ସିଏ ଯାହା ଦେଖିଲେ ପୁରୀ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଠିକ। ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଯିଏ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଇକି ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଯାତ୍ରା କରିବ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଠିକ। ବିପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼େ ଯେତେ ଦୂର ଇଏ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଏକ୍ସପେଡିସନ ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରିବନି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ମୋ ପାଠ ଠିକ ତା ପାଠ ଭୁଲ, କହିପାରିବେନି ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରଟା ଭୁଲ ଥିଲା ଆମେ ଆସିକରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁଲ, ମାନେ ଠିକ ଅଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ, ସିଏ ଯୋଉ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଜଳମୟତା, ତା ପାଇଁ ସିଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଲେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ କହିପାରିବେ। ଚେତନା ଧୀରେ 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 ବଦଳିକିରି ଆସିକରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ, ତାପରେ ଆସିକରି ପ୍ରେମର ଅବତାର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୀରେ 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 କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିକରି ଆପଣ ଆସିକରି ଅତିମାନସର ଅବତାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ସମୟ ଚେତନା ଯେମିତି ବଦଳୁଛି, ଚକ୍ର ଯେମିତି ବଦଳୁଛି, ଆପଣ ସେମିତି ବଦଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ଭୁଲ, କାହାକୁ କହିପାରିବେ ନା ଠିକ। ଆପଣ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଯାଇକରି ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଆଡଭେଞ୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ଯେ ସେ ପୁରୁଣା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବେସ୍ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ବୋଲିକିରି, ତାକୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫର ଦ କି ଇଜ ହିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କେପ୍ଟ, ଲୁଚି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବାବା ମୋର ହବ ନାହିଁ, କାହିଁ ବେକାର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି, ଏ ବରଂ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମରେ ଟାଇମ ପାସ୍ କରିବି ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର କଲେ, କାହିଁକି ବାବା ଡରି ଯାଉଛୁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି ତ ଡରୁଛୁ। ଯୋଉ ଡର ଗୟା ଓ ମର ଗୟା। ଯୋଉଦିନ ଫିଅର ଆଣ୍ଡ ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଅର କ୍ୟାନ୍ କୋଏକ୍ସିଷ୍ଟ, ଫିଅର ଆଣ୍ଡ ୟୋଗା କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁଗେଦର, ଫେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଅର କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁଗେଦର। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଦିନ ମରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଡରିବା ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ପ୍ରପୋର୍ସନରେ ବଢିବ ସେଇଦିନ ମରିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଜମା ଡରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ମୋ ଚେତନା ଆସିଛି, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଆସିକି ଅତିମାନ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି? ତାହାରି ଭିତରେ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଚେତନାରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆସିଛି। ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ମୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ବଡି ଇଜ ସମଡ୍ ଦ ଡ୍ରିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ନମ୍ବରଲେସ୍ ବାର୍ସ। ନମ୍ବରଲେସ୍ ମାନେ ଗଣି ପାରିବେନି, ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ। ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆପଣ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି, ପାଇବ ନାହିଁ, ଚାବି ଖୋଲିବ ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବେନି, ହବ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ସେ ଯୋଉ ଦରିଦ୍ର ବାଞ୍ଚା କରି କ'ଣ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବେ। ମାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୟୋର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଦ ସିକ୍ରେଟ ଡେଟି, ସିକ୍ରେଟ ଗଡ, ଯୋଉ ଭଗବାନ, ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନ, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଚକ୍କର କାଟିଯିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେନିଥ୍ ଦ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଡ୍ୱେଲ୍ସ, ଆମ ଚେତନା ଭୂମିର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ତଳେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଚେତନା, ତାର ଯୋଉ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ, ସେଇ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ତଳେ କୋଉଠି ବାହାରେ ନା। ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଚେତନା ଯାଇନି, ତାର ମୁଁ ଖୋଜି ପାଇବିନି। କିଏ କହିଲା ଖୋଜି ପାଇବୁନି? ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଚେତନା ତାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ, ଦ୍ୱାରଟା ଥିଲେ ତାର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଅଛି, ସେଇ ତାରି ତଳେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍, ପ୍ଲେଜ୍ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଥଟ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲୁଚକାଳି ଯିଏ ଖେଳେ, ଆପଣମାନେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଚୋର ହେଇଥିବେ, ସେ ଲୁଚକାଳି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଖେଳୁଥିବ, ସେ କୋଉ ଲୁଚିଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେ 50-100 ମିଟର 200 ମିଟର ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବ ନା, ସେ ଯାଇକି ବମ୍ବେରେ ଲୁଚିଥିବ। ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍, ଆମରି ଭିତରେ ଦିକ୍ ଦିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲେଜ୍ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍, ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍, ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫୋର୍ସ। କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? କହୁଛନ୍ତି ବେନିଥ୍ ଦ ଥ୍ରେଶୋଲ୍ଡ ଡ୍ୱେଲ୍ସ, ଚେତନା ଭୂମିର ସେଇ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ତଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତମେ ସେଇ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ଏଡେ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚକ୍ର କାଟୁଛ। ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ ଭୁଲିଗଲେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ କାଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରାହଉଥିଲା, ଯୋଉ ବାଣୀ, ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି ପରମ୍ପରାତ୍ମର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗତକାଲି ଆମେ ଯୋଉ 1959 ମସିହାର ଯୋଉ ବାଣୀକି ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମା କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନର ଠିକ ତଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତା ଅବସ୍ଥିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ସେ ଯୋଉ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ବିକଜ ହି ଇଜ ଦେୟାର।
ନହେଲେ ଆହୁରି ତଳୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତେ। ସେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ତଳୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ସେ ଏକା ସଂଖ୍ୟା। ଆଗରୁ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି, ମାଇଟି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଛାଟିକରି ନେଉଛନ୍ତି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ନେଇକରି ଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚେତନାର ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ପଢିବା ମା କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତାଟି ଯେ ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଟ୍, ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ହଉଛି ଜେନିଥ, ଗୋଟା ହଉଛି ନାଭିର, ତାର ଜେନିଥର ଅପୋଜିଟଟା ହଉଛି ନାଭିର। ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତା, ଏକଦମ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ତଳକୁ ଚାଲିଯିବେ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାକୁ ଦିଟା ଯାକ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ। ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସିକ୍ରେଟ ଲିଙ୍କ, ସେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବଦା। ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, କଥାର ଧାରଣାଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତ ପରି। ବୃତ୍ତ ଯେମିତି ନାଇଁ କି ମଝିରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଣ୍ଟର, ଉପରେ ଅଛି ତଳେ ଅଛି, ଇଏ ତାକୁ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିଦେବେ, ଯୋଉ ରେଡିୟସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ, ଉପର ତଳ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ ମଝି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉଟା ବୃତ୍ତ ପରି, ଏପରି ଏକ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନହେଲେ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲାଞ୍ଜ ଯାଇକରି ତାର କଣ କରିଛି, ପାଟି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ବୃତ୍ତ ସାପଟା ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଲାଞ୍ଜଟା ଯାଇକି ତା ପାଟି ଭିତରେ ବସିକି ଯୋଉ ଚକ୍ର ତିଆରି କରୁଛି, ଯୋଉ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ। ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାଟି ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯାହା କହନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମ୍ୟାଟର, ଜଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହି ନାହିଁ। ହାଇଏଷ୍ଟ ଆଉ ଲୋଏଷ୍ଟ ଆଉ ମଝିଆମଝି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତ ପରି, ସର୍ବଦା ଏକ ଏପରି ଏକ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଲାଞ୍ଜ ଯାଇକରି ତା ପାଟି ଭିତରେ ପଶିଛି, ବୃତ୍ତଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଗୁହ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ହାଇଏଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା, ଏକଦମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ମୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମ୍ୟାଟରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏ ଯୋଉ ୟାକୁ କଣ ହେଇଛି, ସ୍ପିରିଟ ଯାଇକରି କଣ କହୁଛି, ଛୁଉଁଛି କାହାକୁ ନା ମ୍ୟାଟରକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ, ତତ୍ତ୍ୱ ରହି ନାହିଁ। ପୁନର୍ବାର ମା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ସୃଜନର ଉତ୍ସଟାକୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କଣ ନା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ, ତାର ତଳକୁ ଯାଇଛେ, ମାଇଟି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ହେଇଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଧରିପାରୁନୁ। ବା ଧରି ପାରିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କଣ ହଉଛି, କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନୁ, ବା ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଯାହା ଭିତରେ ରହିକରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେମିତି ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନ ଆସିପାରେ, କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ମନେ ରଖୁଛି, କିଏ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ କି ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଧାରଣା ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ସୃଜନର ଉତ୍ସଟି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହଉଛି। ଅତିମାନସର ଉତ୍ସ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଅତିମାନସ ଜିନିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମୁଁ ତାରି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ପକଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ବୋଲିକିରି ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେମିତି ପଚାରିଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ କଣ, ଆପଣ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ, ମାନେ ଘୋଷା ହେଇକି ରହିଛି, ଯେମିତି କଣ ହଉଛି ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି, ମାରିଦେଲା ମାନେ ସେ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେମିତି ଆମର ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ବହି ଖାତା ଟିପିକି ନେଇଯାଇଛୁ, ଠିଆ ହେବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଏଇଆ କରୁଛୁ, ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ରିଅଲାଇଜେସନ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କଣଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲେ ନା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଇନକନସିଏଣ୍ଟରେ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଯାଇକରି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଭଳିଆ, ଆଉ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ହଉଛି, ତାର ପାଟି ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଟା ପଶି ଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ମ୍ୟାଟର ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ଜଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାଟି, ଅର୍ଥ ହଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାଟି
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଡସ୍ଥ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ତର କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ରିଅଲାଇଜେସନକୁ ବଜାଉଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯୋଉ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ବୋଲିକି କହୁଛ, ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ରିଅଲାଇଜେସନ ହଉଛି ମତେ ସେଇ ଯୋଉ ଜାଗା ବେଳକୁ ଏମିତି ଯୋଉଟା ଧାରଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଅତିମାନସ ସୃଜନର ସତ୍ତ୍ୱକୁ କାରଣ ତଳ ଯାଇଛି ଉପରକୁ ଟେକିକି ନଉଛି, ମତେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହେଇଯାଇଛି ପଡିଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ସେଇପରି ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ବୋଲିକି ଜାଣିବା। ୟାକୁ ଆମେ ଭାବି ପାରିବା ନା ଏଟା ଖରାପ ବୋଲିକି, କାରଣ ଆମ ଯୋଗରେ କିଛି ଖରାପ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ୱେଷ୍ଟ ବୋଲିକି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ଯାହା ହେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କହିପାରିବେନି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେ କହିବେ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ମିଠା ଖାଇବି, ରସଗୋଲା ଖାଇବି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ନିମ୍ବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ନା ତାର ମଧ୍ୟ ଆର ଦରକାର ଅଲଗା, ତାର ଦରକାର ଅଲଗା। ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଯଦି ମିଠା ଖାଇକି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ନିମ୍ବପତ୍ର ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ଗୋଟିଏ ମୂଳରୁ ନିମ୍ବପତ୍ର ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ, ଛୁଇଁ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟି ସକାଶେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟି ସକାଶେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନେଇକରି କଣ କରୁଛି ନା ଧାରଣ କରି ରହିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଉପାଦାନ। ସେ ତାର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ତିଆରି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିଆରି ହବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତନି, ଆପଣ ଅତିମାନସର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଧାରଣ କରିବାର ହଉଛି କଣ ନା ଅଲରେଡି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ଜୋର ସେ ପ୍ରେସର ପଡୁଛି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଡିଯିବାଟାକୁ ମା କହନ୍ତି କଣ ନା ତତେ ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅ। କାରଣ ଏରେ ବଡ ଯୋଉ ବୋଝଟା ଜଣେ କହିବ ମୁଁ ତ ସବୁ ଯାକ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମରେ ପଡିକିରି କାହିଁକି ରହିଛି। ଯଦି କହିବ ମୋ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆରେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହନା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ନା ଠିଆ ହେଇକି ତୁ ଯଦି ଯୋଉ ଟାଇପର ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତତେ କଣ କରୁଛି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇକି ତୋ କୋଷକୁ ତୋର ସେଲ୍ ଟିସୁ ୟାକୁ ସବୁ ତୋର ଯୋଉ ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ ତ ବଡି ଭିତରେ କାମ କରୁଛି, ତାର ରିଆକ୍ସନ ଅଛି। ସେ ବଡିର ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି, ତୁ ତାକୁ ଔଷଧ ନେଇକି ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ପେଟଟା କାମୁଛି, ଗ୍ୟାସଟା ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି, ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି, କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି, ତାକୁ ଯେମିତି କହିବେ ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି, ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଗୋଟେ ବାହାନା। ହୁଏତ ତା ବି ହେଇପାରେ, ଯଦି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଥିବ, ସେ ଚେତନା ଯଦି ଛାଡକୁ ଯାଇଥିବ ସିଏ ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ତତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ତୁ ଯଦି ବାହାରେ ବୁଲିବୁ ଏ କରିବୁ ସେ କରିବୁ ତାପରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତତେ କଣ କରୁଛି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ତୋ ସେଲ୍ ଟିସୁ ଗୁଡାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟାଏ ଜନ୍ମର କିମ୍ବା ଗୋଟାଏ ଦିନର ପ୍ରୋସେସ ପାଇଁ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଯାଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ତ ୱିକ୍ କରିଦଉଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ଗୁଡାକୁ କେମିତି କଣ ନୂଆ ରୂପରେ ତିଆରି କରିବେ, ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ, ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଯାହା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ନ ଜାଣି ପାରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଖାଇବା, ଏ କରିବା ସେ କରିବା ହବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ, ଭଗବାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ତ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଇକି ଶୋଇବ, କାହିଁକି ଶୋଇବ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଣ କାମ କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ନେଇକି କୋଉ କାମରେ ନେଇକି ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତା। ଅନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଶୁଆଇ ଦଉଛି? କାରଣ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ନ ଜାଣି ପାରିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଚାଲ ଇଏ ହବା, ଏମିତି କରିଦବା, ଔଷଧ ଖାଇଦବା, ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦବା, ପିଟି ଦବା, 5-6ଟା ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖା କରିଦବା, ଟେନସନ ନେଇଯିବା। ବୁଝିପାରୁନୁ ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ବୁଝିପାରୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ କଣ ନା ଭିତରକୁ ଯାଅ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଯାଅ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ବାହାରରେ କଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ? ବାହାରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, କିଛି ବ୍ୟାଡ ଫୋର୍ସ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। କଣ କେମିତି କଣ ହବ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପାଠ ଅଛି ସେ ତ ପାଠକୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଛୁ ତାକୁ କଣ ହଉଛି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଲିଯିବୁ। ଗୋଟେ ପିଜି ପିଲାକୁ ପଢେଇବାକୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ପାଠ ନାହିଁ କଣ କରିବୁ, ଯାହା ହବା କଥା ସେଇଆ ହଉଛି। ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତ କିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ବୁଝୁଛି କିଏ ନ ବୁଝୁଛି, କାରଣ ଯୁଗଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଗୁଡାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିବେ, ଗୋଟାଏ କ୍ଲାସରେ 128 ପିଲା ଥିବେ, 256 ପିଲା ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ପଢେଇବ ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଜି ପିଲାକୁ ଲେବୁଲକୁ ଆସିବ, ମାତ୍ର ଦେଖିବେ ମାନେ ଅନର୍ସରେ 16ଟା ସିଟ୍ ଥିବ, ମାତ୍ର 16 ଜଣ, ସେଥିରୁ ପୁଣି ଅଧା ଆଡମିସନ ହେଇନଥିବ, ସରିଲା।
ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ପିଜି କରିବାକୁ ଗଲେ ସମୁଦାୟ 12ଟା 16ଟା ଏମିତିକା ସିଟ୍ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ପିଏଚଡି କରିଥିବେ ଗୋଟିଏ 2ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କରୁଥିବେ ଏମିତି ତ ଉଠିଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁନଥିବ? ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପଢଉଥିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆରେ ନାଇଁ ରେ ତୁ ସେଠି କଣ କହୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି କଣ କହୁଛୁ ନା କାଟି କୁଟିକିରି ପୁଳାଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଛେଳି ଗଧ ସବୁ ତାକୁ ଯାଇ ବସି ପଢଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ମଣିଷକୁ ଦେବତା ତିଆରି କରୁଛୁ ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଚଳେଇବେ, ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବସିକିରି ପଢଉଛୁ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆମ ଚେତନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଚେତନାର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ତଳେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସିକ୍ରେଟ ଗଡ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଚେତନାର ଦୁଆର ବନ୍ଧ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଦେଖିପାରୁନୁ, ଆମର ସମସ୍ୟା ନା ଯିଏ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ, ତା ଛଡା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପଦ ରହିଛି। ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ, ଆଲୁଅ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଯିବେ ତାର କଣ ଏତେ ଯୋଉ ମୂଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହିଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ। ବିପଦ ଅନେକ ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ କଣ କରିବି ମାନେ ଗୋ ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍, କୋଉଠିକି ମୁଁ ଯିବି? ଡିପ୍ ୱିଦିନ୍ ମାନେ କଣ? 6 ଫୁଟ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ତର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ବାଟ ସାରା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅନ୍ଧାର, ଆରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କଣ ସେଟା ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସହାୟତା କରିବେନି। ସେଠି ହଉଛି ସୋଲ ମାନେ ହଉଛି ଇନର ଲାଇଟ୍ ଆସିବ, ସୋଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ କରି ନଉଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଯିବେ। ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ କୋଉଠି? ଏଠି କଣ ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିବେ? ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ସେଲ୍ ଟିସୁ ଗୁଡାକ କଣ କରିବ, ତାର ରୂପାନ୍ତର ହବ, ସେ ଆଲୋକିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ସେ ଆଲୋକିତ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆସ୍ପେୟା କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ମା 1915 ମସିହା ମା ମେ 15 ନଭେମ୍ବର ମା ନଭେମ୍ବର 15 1958 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୁଝେଇକିରି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବସ୍ତୁତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅସଲ ଚାବିକାଠିଟି ଆମ ହାତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ସେଟା ମା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ସେନ୍ସରେ ବୁଝେଇଲେ ସେ ଚାବିକାଠି ଆମକୁ ଆସେନି। ଚାବିକାଠି ରହିଲେ ଆପଣ କିଛି ପଶି ଜାଣନ୍ତେ। ଅସଲ ଚାବିକାଠିଟା କଣ ହବ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗର୍ବ କଲେ କଣ ହବ? ମୂଳରୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଖାଲି ବସିକି ବିପଦ ଭାଷଣ ଦେତେ କହିଦି ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା, କେମିତି କଣ ହବ? ତେଣୁ ତା ଭିତରୁ ସେ ଚାବିକାଠି ଆମ ପାଖକୁ ଆସେନି, ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥିଲେ ଆପଣ କାମ କରିବେ। ଯେମିତି କାନାଡା କହିଲା ଯେ ତମେ ସେ ନିଜରକୁ ମାରିଦେଲ, ଏ କଲ ସେ କଲ, ଭାରତ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏ କଲା ଠିକ ଅଛି, ମତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ମାନିବି। ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, ହଁ ଦେବୁ ଏ କରୁ ସେ କରୁ, ଗାଲୁ ପେଲିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଚାବିକାଠିଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ଦେଇଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଅଥବା ଏପରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘଟୁ ପଛକେ ସେଇ ବିରାଟ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା, କେବଳ ଏଇ କଥାଟା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଚାବି ଖୋଜିବା, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ, ଗ୍ରେ ହେଇଥିବ, ଅବସ୍କିଓର ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଆଇ ମାର କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ତମେ କରିପାରିବ ନା କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ। ସେଇ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦିଅ ନିଜକୁ, ଏଇ କଥାଟି ଆମେ କରିବାକୁ ବସିଛୁ, ଏତିକି କେବଳ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଇଏ ଯୋଗରେ ତମେ କିଛି ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା କଥା। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକଟେ ପଦ୍ମ ସରୋବରରେ ଗାଧେଇକି ଆସିକି ତା ମା କହିଛି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମୋ ଆଗରୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା, କହିଲା ହଁ ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯିବି, ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ମାକୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ସେ ନିଜକୁ ବୁଝଉଛି, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ସିନା ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି, ଗୋଟେ ମାନେ ପତ୍ରଟେ ତ ଉଡେଇ ଦେଇକି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇସାରିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ଯୁଗ ବଦଳିଗଲାଣି, ଦଶପର ଯୁଗ ପରେ ଆମେ ଅନେକ ବାଟ ଆସି ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ହଉଛି ତା ଭିତରେ, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା କଣ ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କଣ କରିବା ନା ନିଜକୁ ଦେଇଦବା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ମାତୃବାଣୀରେ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଭଲ୍ୟୁମ 15 523 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ ଆମରି ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ଯୋଉ ଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଭାଗରେ ସବୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ,
द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस जुआड़े देखिए जहाँ भितर देखिए प्रत्येक जिनस भितर अणुपूर्वाणी भितर भगवान रही से कहते उपरी भागस्थ चेतनार पश्चात गुप्त भाग में भगवान बास कर रही समस्त ऐश्वर्य और रूपांतर से अच्छी ऐश्वर्य अच्छी और रूपांतरकारिणी सामर्थ्य अच्छी भगवान सबू देकर आपको पठे चारिपटे अच्छा किंतु आमको तो भल लगुना गोटाए पटे आपको देखा दिखाई आप्पल जूस थुआई आर पटे थुआई कौन ना मद बोतल थुआई कौटा को पीऊ लोक कहते ना सहीटा भल ये किए से आप्पल जूस पीऊ तो से बाछा चिंता कर न जानी पार्टी कौन कर खराब हाँपाई सब बड़े खराब जिन किसी खराब जिनस ना गोटे गोटे समय आवश्यकता भी अच्छी एपटे आम सीना कहे आल्कोहल गुड़ाक मद गुड़ाक खराब है कि होमिओपाथी जो खाऊँ तो गोटे गोटे औषध 85% आल्कोहल अच्छी शोबार आवश्यकता अच्छी तुम मिसेक दिखाऊे धरुचे तेणु कहार कौन दरकार अच्छी सेमती क्या खराब क्या भल कहीपर कि डेलीबरेटली आम जब खराब भितर सब हाथ बुड़ेगा एटा दिखाई आनास्थेसिया दि जाऊँगी कि कौन दि जाऊँगी आपको होमिओपाथी दि जाऊँगी शोवा दरकार अनेक जिनस अच्छी आपको टैबलेट गुड़ाक जमी आलजलम फालजलम दिखाई से 0.5 ये सी सब पावर अनुसार पोटेंसी अनुसार दिखाई से शोवा दरकार रेस्ट ना दरकार जब रही पेनटा बढ़ी तेणु ये हूँ आपको दि जाऊँगी चिंता कर देखो गोटे एत सुंदर अर्गान आप देहर गोटे अर्गान बढ़ई केते कष्ट करके बढ़ई रक्त मांस कर गोटे समय ऑपरेशन कर ऑपरेशन मैंने काटी फपड़ा जीव आवश्यकता अच्छी तुमको ग्रहण करा पड़ो तेणु आवश्यकता अच्छी बोलिक कटा होगी मुझे डेलीबरेटली जाकर मेसीन आगे हाथ पूरी काटि गोटे चमत्कार कथा सी दौरान कहला कहला जनकर हाथ कटि जाइए डाक्तर पाक आसिक पहुंचला मेसीन काम कर कंपानी को तो कम करगला जोटे हाथ कटि जाइए बा हाथ काटि जाइए डाक्तर तक गला बाइंडिंग ये करदेला बंधाबंधी करदेला सब करदे ड्रेसिंग करदेला छाड़देला तो पचरा कहला तू बा हाथ केमी कटला कहला कहला एमती मूर्ख भाया कम कर ना कहला नाई मुझे बहुत पंडित मूर्ख बोलिक मत कहबनी ना केमी कौन तू पंडित मत बुझे आप बुझीपार कि मुझे बुझे पड़ो ना कौन मुझे जो कम करूली प्रकृत में मोर मानने कौन होता कहले डाण हाथटा भर पशिला मेसीन भर पशिला मुझे टाणी आनी टाणी आनिक भाविली मेसीनटा भर जब मोर डाण हाथीटा काटुला डाण हाथटा पशिला से तो टाणी टुणी पुरोला मुझे तेणु बाहर कर आनिले काले कहीं मेसीन दुख कर से कौन कह बाँ हाथटा को जानी जानिक भर पुरेली ये भाया चिंता थी कौन करवा मूर्ख कहे ना अश्लील कहे डाण हाथटा पशिला मेसीन ये टाणिक जो सेव हो गला काले मेसीन खराब भाव से कौन कर मानने डाण हाथटा बाहर कर सारा पुणी बाँ हाथ को पूरे खंडिया कर पुणी कौन कौन ना मुझे चालाक मुझे भारी न्यायशील दयाशील कृपाशील ये कृपावंत लोक एमती लोक को आप कौन बुझे पारे केमती भाषा आप बुझेबे सहीटार जो कहते गुप्त भाव में भगवान बास करुँच भागस्थ चेतनार पश्चात रही सहीटार रही समस्त ऐश्वर्य और रूपांतरकारिणी शक्ति सब सही अच्छी किसी कुआड़े जीवार ना केवल डाकिक चेंज करा कथा सब जाक अच्छी मार्केट सब मिलूँ आप कौन किणवे लुचेक भी कहीं कहूना बिग बजार थुआई बड़ मार्केट थुआई कौटा आप किणवे बाछिक ने आम सर्वोच्च लक्ष्य हासिल करने निमंते आमको परम प्रमुख हाथ में सर्वोच्च भाव में कौन करने को पड़ो गोटे जिन हूँ समर्पित होगा से जो समर्पण समर्पित है सब ना प्रभु को जब समर्पण देवी मोर रही कौन मु कौन क्या लेकर बंची तेणु यही जो जिन अच्छी आउ दुई चार लाइन आम देखा लाइफ इज मीनिंगलेस टू वन हु डज नॉट नो से अर्थ होना जी जानी ना द पर्पस बिहाइंड इट पछे कौन उद्देश्य अच्छी जानी ना चलते चले किसी गला बंद आपने भी चली कि गोटे पर्पस अच्छे लाइफ एज ए पर्पस मुझे मुझे आप स्थिर करके जाइए चूड़ा चाउल गुड़ाई नहीं जाऊँ केत बाट जी केत जन्म जीव मुझे जानी मुझे चली कि गोटे लोक चली कहीं जानी कि समय जीव देखा भल लगुनि जो बंद जीव तेणु कहते लाइफ पर्पसलेस से मीनिंगलेस से जो मैंने जानी ना पछरे उद्देश्य कौन अच्छी से कौन कर लैक्स द मीन्स टू प्रोब इन टू द मिस्ट्री से रहस्य अच्छी कौन से रहस्य कौन ता पहुँची कमी रहस्य पछरे कौन ताकू के मापी ना जानी ना कि जानवर अभिज्ञता ना से लाइफटा मीनिंगलेस तेणु ये जो चाबीटा अच्छी ये जो प्रोब्लेम अच्छी प्रोब्लेम जो सल्यूशन चाबी जीवन प्रोब्लेम सल्यूशन चाबी सी कौन हो गोटे सुपरफिशियली ऊपर बाहर कौटी ना खोजिक पाइब ना पाइबे केमी स्कांड बाय द लिमिटेड माइंड ऑफ मैन दैट आर स्कांड तेणु ये ना मनुष्य खोजिक पाइपर ना इट इज कनसील्ड इन द डेप्थ्स ऑफ द थिंग सत्तार गभीरता भितर से लुचिक रही व्हिच आर फाथमलेस व्हिच आर फाथमेबल बाय द माइंड एते जिन एत गभीर मन ताको भाभी पारे केते गभीर निज भितर अच्छे आप कहीपर आप कहे कौन मात्र 5-6 फुट लोकटा कि गभीरता मो भितर अच्छे चलो काली काटिक कौन कर खोजा आरंभ करी जमी कौन होता सुना अंडा दिया कुकुड़ा
ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦଉଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ପୁତୁରା ଠିକ ଥିଲା। ତୁମେ କହିଲା ସବୁଦିନ ନେଇ ଗୋଟାଏ ଦଉଥିଲେ କଷ୍ଟ ହବ କଣ କରିବି, ଅଣ୍ଡା ସବୁଦିନ ଦଉଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରି ପକାଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟା ଯେତେ ଅଣ୍ଡା ମାରିବ ଏକାଥରେ ନେଇ ବିକିଦେବି। ମାରିଦେଲା, କୁକୁଡ଼ାଟା ମରିଗଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ଫର୍ମେସନ କରିକି ତମକୁ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଅନ୍ଧାର ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ଲୋଭ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମାରିଦେଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୂଳରୁ ନାହିଁ, ସରିଗଲା। fathomable to the mind, ମନ ତାକୁ ମାପି ପାରିବନି। ତେଣୁ it is far below the levels of the existence on which man is conscious। ମଣିଷର ଯୋଉ ସଚେତନତାର ତଳେ କେତେ ଗଭୀରରେ ଅଛି ତାହା କହିପାରିବନି, ଫାର ବିଲୋ, ଅନେକ ତଳେ ଅଛି। ମଣିଷର ଚେତନା ଯେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଚେତନାରେ ଆପଣ ତାକୁ ମାପି ପାରିବେ ନା କେତେ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିଜିଅନ, ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ତଳକୁ ବାହାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ 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 ଯିବେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଆସିକି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲୋ ଦ ଫ୍ଲୋର ଅଫ ଦିସ୍ ଆୱାରନେସ, ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ରିଜିଅନ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆୱାରନେସ ଅଛି ତାର ଅନେକ ତଳେ ଯୋଉଥିରେ କି ସ୍ପିରିଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି, ଇନଭଲ୍ଭଡ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ, ଯିଏ କି ହଉଛନ୍ତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଛନ୍ତି, ନିବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଯୋଉ ଭଗବାନ ଇମ୍ପେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ୍ସ, ଫୋର୍ସ ଇମ୍ପେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ କୋର୍ସ। ସେଇ ଯୋଉ ସେ ଇମ୍ପେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ନେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ? ରାଇଟ୍ କୋର୍ସ। ନେଥର ଚାମ୍ବର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେନି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଜେନିଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାବିୟର, ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ନେଥର ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ଯୋଉ ଚାମ୍ବର ଅଛି, ସେଇଠୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛି ହି ହୋଲ୍ଡସ ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିକ୍ରେଟ। କାହିଁ କୁଆଡକୁ ନେଇକରି ଯିବେ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଠେଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ହି ହାଡ୍ ଗଟ୍ ଦ ପ୍ଲାନ୍। ସେ କୁଆଡକୁ ନେବେ, କେମିତି ନେବେ, କୋଉଠି ଛାଡିବେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଛି, ଯାହା ଯୋଉଠି ଅଛି, ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ସିକ୍ରେଟ କଣ, ତା ପଛରେ ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେମିତି ନେବି, କୋଉଠି ନେବି, କୋଉଠି ନେଇକି ଛାଡିବି, ତା ପଛରେ କଣ ହବ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯଦି ତାହା ହଉଛି ସତ୍ୟ, ତାହେଲେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ କଣ ହବ? ଯୋଉ ସମର୍ପଣ କଥା କହୁଥିଲେ, ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ସେଇଟା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ବଦଳିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।